Precious Father, we commit this precious time to you. We are praying for Brother Prem and myself that you will anoint us, fill us with your power, with your Holy Spirit, with your word, and please help us in this ministry for our young people. Lord, we are totally depending upon you. Be with Brother Prem and myself. Strengthen us by the power of the Holy Spirit. Please help Brother Prem from the beginning till the end to bring the right words. The message may flow freely. Touch our lips, touch our tongue, touch our throat, touch our computer, touch the Zoom link, and touch the media on both the side. There may be no interruption. Thy name may be glorified. Thy people may be blessed. We are trusting you totally. In Jesus' name, Amen. Amen. Jesus is mine.
खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। मेरे दिल में
Praise the Lord. It's a great joy that we could be together this evening as young people. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ. యవనస్తులంగా ఈ సాయంత్రం సమయాన మనందరం కూడా కలగలుగుతుంటున్నాం. అందరి బట్టి సంతోషిస్తున్నాం. దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంటున్నాం. And all the way from Australia, I bring to you very warm and loving greetings. ఆస్ట్రేలియా నుండి మీ నిమిత్తం అందరికీ కూడా ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానం, శుభవచనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను. I was with you this year in the month of January. ఈ యొక్క సంవత్సరం జనవరి మాసంలో నేను మీతో కూడా ఉన్నాను. జ్ఞాపకం ఉందా? We had 3 days special meetings. మనందరం కూడా 3 దినాలు ప్రత్యేకమైన కూడికలు కలిగి ఉన్నాం మనం. Some of you I may have met and shook hands. బహుశా మీలో కొందరిని నేను కలిసి మీ అందరికీ కూడా మీతో కరచాలనం చేసుంటానేమో. So once again, it's my great joy and it's a great privilege for me this evening to minister the word of God on this online ministry. మరొక మారు మీకందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారా ఈ యొక్క సాయంత్రం సమయాన వాక్య పరిచర్య చేయడం అనేది నాకు ఎంతో సంతోషదాయకమైన సమయం. So I extend a very warm welcome to every one of you in the name of Jesus Christ, in your homes, in the comfort of your homes, when you are locked down and isolated. మీరందరూ కూడా ఒంటరిగా ఉంటూ లాక్డౌన్ లో మీ యొక్క గృహాల్లో, మీ యొక్క ఇళ్లలో ఉంటున్నారు. బహుశా మీరందరూ కూడా సౌఖ్యవంతంగా ఈ సమయంలో కూర్చుని ఉంటారేమో. కాబట్టి ఈ సమయంలో మీకు అందరికీ కూడా శుభవచనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను. So before we share the word of God together, shall we bow our hearts in prayer? కాబట్టి మనందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకున్నాం. మనందరం కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకునక మునుపు మన హృదయాల్ని దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర మనం ఉంచుదాం. I humbly request every one of you, please say a small prayer in your heart. Ask the Lord to minister to your heart through his precious word. కాబట్టి మీకు అందరికీ నాదొక విన్నపం, నాదొక మనం ఏమంటే మీరందరూ కూడా దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేయండి. ప్రభు మీ యొక్క హృదయాల కార్యం చేయాలని, ప్రభు మాట్లాడాలని దీనిగా మనందరం కూడా దేవుని ఎదుట సాగిలపడదాం. Lord, my heart may be softened by the Holy Spirit of God to receive your word joyfully and readily. ప్రభువా, సిద్ధ మనసుతో ఆనందంగా మీ యొక్క వాక్యాన్ని స్వీకరించలాగిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా యొక్క హృదయాన్ని మెత్తను చేయనుగాక అని ప్రార్థించేద్దాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున మా తండ్రి, our mighty and great God, మా యొక్క గొప్ప దేవ, సర్వశక్తి కలిగిన దేవ, prayer hearing, prayer answering God, ప్రార్థన ఆలకించి ప్రార్థనకి జవాబు దయచేసే దేవా, promise giving God, promise keeping God, వాగ్దానం చేసి వాగ్దానం నెరవేర్చు దేవా, God who is never failing, God who is never changing, ఎన్నడూ మారని, మార్పు చెందని, తప్పిపోయినటువంటి దేవా, God of glory. మహిమోన్నతుడైన దేవా, With heart full of worship, adoration and thanksgiving, we come into your loving and holy presence this evening as young people. యవనస్తులుగా ఈ సాయంత్రం సమయాన మాకు హృదయపూర్వకమైన ఆరాధనతో, మా హృదయపూర్వకమైన స్తుతి యాగాలతో ప్రభువా మీ యొక్క సన్నిధిలోనికి, మీ ప్రేమ గల సన్నిధిలోనికి వస్తుంటున్నాం. Thank thee for the riches of God's grace that came to us in time of our very need. ప్రభువా మా యొక్క అక్కరలో మా కొరకే వచ్చిన దేవుని యొక్క ప్రభు యొక్క కృపా ఐశ్వర్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. We were in total darkness. మేము సంపూర్ణమైన అంధకారంలో, అంధత్వంలో ఉంటున్న సమయంలో We thank you when we were sinking in the miry clay of sin. It is our Lord Jesus Christ who reached out his loving hand into the miry clay of sin. పాపపు జిగట ఊబిలో ప్రభువా మేము జారిపోతున్నప్పుడు, దిగిపోతున్నప్పుడు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ జిగట మంటిలోనికి తన యొక్క హస్తాన్ని, తన చేయిని చాపి మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తిన వాడుకుంటున్నాడు. We thank you for lifting us up from the miry clay of sin and washing us with your own precious blood. ఆ యొక్క పాపపు ఊబిలో నుండి ప్రభువా మీ యొక్క హస్తంతో, మా ప్రభు యొక్క హస్తంతో పైకి లేవనెత్తి మా ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన రక్తంలో మమ్మల్ని కడిగినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. We thank you for giving us
so great salvation. ఇంత గొప్ప రక్షణను మీరు మాకు దయచేసి ఉంటున్నారు. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. We thank you that today we are able to walk in the light as our Lord Jesus Christ is in the light. మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన వెలుగులో ఉన్న రీతిగా మేము కూడా ఈ దినాన వెలుగులో నడగలుగుతున్నాం. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. So Lord, we bow down before you and worship you for what grace has accomplished in our life thus far. ఇంతవరకు మా జీవితంలో నెరవేర్చబడిన మీ కృపంతటిని బట్టి కూడా ఈ సమయంలో మా యొక్క శిరస్సులు వంచి మా హృదయాల్ని మీ పాదాల దగ్గర పెట్టి ప్రభువా మిమ్మల్ని ఆరాధించుకుంటున్నాం. Thank you for every opportunity you bring us together to learn more of Christ. క్రీస్తుని గురించి మరింత విస్తృతంగా మేము తెలుసుకునేలాగా మమ్మల్ని అందరినీ మీరు సమకూర్చిన ప్రతి పరిస్థితిని అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. So even this evening, as we share thy word together, we claim thy very fresh anointing and the power of the Holy Spirit of God to rest upon us. ఈ సాయంత్రం సమయాన్ని కూడా ప్రభా మేమందరూ కూడా వాక్యం పంచుకున్న సమయంలో మీ యొక్క ప్రభా తాజా అభిషేకాన్ని దయచేయమని పరిశుద్ధాత్మని ప్రభా మాపై ఉంచుమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. Prepare our hearts, soften our hearts to receive thy word joyfully and readily. ప్రభా సిద్ధ మనసుతో సంతోషంగా మీ వాక్యాన్ని స్వీకరించలాగన మా యొక్క హృదయాల్ని మెత్తన చేయండి, మా హృదయాన్ని సిద్ధపరచండి. As young people, we want to hear thy loving voice from thy loving heart. యవనస్తులంగా మీ యొక్క ప్రేమ కలిగిన స్వరాన్ని మీ యొక్క ప్రేమ కలిగిన హృదయం నుండి మేము వినాలని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాం. We bind the powers of darkness in the name of Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అంధకార శక్తిని బంధిస్తూ ఉంటున్నాం. By simple faith, we bring all of us under the covering of your precious blood. సామాన్యమైన విశ్వాసంతో మీ యొక్క అమూల్యమైన రక్త ప్రోక్షణ క్రిందికి మమ్మల్ని అందరినీ తెచ్చుకుంటున్నాం. Thy son may be exalted. మీ కుమారుడు హెచ్చింపబడును గాక. Hear and answer our prayer. మా ప్రార్థన ఆలకించి మా ప్రార్థనకు జవాబు దయచేయండి. We are totally dependent upon you, Brother Prem and myself, for the ministry of the word of God. సహోదరి ప్రేమ్, నేను మేమిరువురం కూడా ఈ యొక్క వాక్య పరిచయ నిమిత్తం సంపూర్ణంగా మీపై ఆధారపడుతూ ఉంటున్నాం. As we pray this prayer with thanksgiving in the blessed name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో ధన్యకరమైన నామంలో ప్రభువా ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Those who are taking notes, please take notes. It will help you for the future. ఎందరైతే నోట్స్లు తీసుకుంటున్నారో దయించి మీకు భవిష్యత్తులో అది ఉపయోగపడుతుంది కనుక జాగ్రత్తగా నోట్స్ తీసుకోనండి. The title that I am going to speak this evening to you all as young people, the title is The Grace of Our Lord and Savior Jesus Christ. ఈ సాయంత్రం సమయాన యవనస్తులైన మీ అందరితో నేను ముచ్చటిస్తుండగా వాక్య పరిచయం చేస్తుండగా ఈ దిన తలంపు నిమిత్తమై నేను ఇస్తున్న శీర్షిక, నేను పంచుకుంటున్న శీర్షిక ఏమంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప. So I'm going to repeat it again. Those who are writing notes, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, ఇది మన యొక్క శీర్షిక. ఎందరైతే నోట్స్ రాస్తున్నారో వారందరూ కూడా చక్కగా జాగ్రత్తగా రాసుకోనండి. Grace is one of the most beautiful words in the Bible. బైబిల్లో ఈ కృప అన్న మాట ఒక చక్కని సుందరమైన మాట. In the Bible, there are 160 references to this word called grace. ఈ కృప అన్న మాటకి బైబిల్లో గనక మనం చూసినట్లయితే ఇంచుమించుగా 100 ఇంగ్లీష్ ప్రకారంగా అయితే 160 రెఫరెన్స్లు మనం చూడగలుగుతాం. If this word grace is repeated 160 times in the Bible, it is very important to our God. మరి ఈ మాట కృప అన్న మాట 160 మార్లు ప్రస్తావించబడిందంటే ఈ మాట మన దేవునికి ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మనకు అర్థమవుతుంది కదా. The God of the Bible is the God of grace. బైబిల్ దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడు. The gospel of the Bible is the grace of our Lord Jesus Christ. బైబిల్ యొక్క సువార్త మన ప్రభు యొక్క సువార్త. I want you to
you this evening again and again that this word grace has done a wonderful, the word grace of the Lord Jesus Christ has done a wonderful work in your life and in my life. ఈ యొక్క మాట మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. దేవుని కృప అన్న మాట నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేసినదిగా ఉంటుంది. So this evening I'm going to read a very classic passage about the grace of the Lord Jesus Christ. కాబట్టి సాయంత్రం సమయాన ఒక చక్కని మాట కృపను గురించి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను గురించిన మాట బైబిల్ నుంచి మనం చదువుకుందాం. And this evening I'm going to share with you few ministries of the grace of the Lord Jesus Christ in our life. ఈ సాయంత్రం సమయాన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప పరిచర్యలు, కొన్ని పరిచర్యల్ని మన జీవితాల్లో ఏ రీతిగా ఉంటాయో మనం పంచుకుంటాం. The ministry of the grace of the Lord Jesus Christ in your life and in my life. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప పరిచర్య నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ఎన్ని విధాలుగా ఏ రీతిగా ఉంటుందో మనం చూస్తాం. So turn with me please to Titus and chapter 2. కాబట్టి నాతో కలిసి తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం మనందరం చూస్తాం. We are going to read verses 11 and 12. Brother Prem will read to save time. మన సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకునేలాగా తెలుగులో మాత్రమే చదువుతున్నాం. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11, 12 వచనాలు. 11 and 12 అంకిల్. Yes, please. ఏలయనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనము భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము. Okay, the first ministry that the grace of God does in your life and in my life, according to verse 11, grace of the Lord Jesus Christ brings salvation. కాబట్టి 11వ వచనం ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ కృప, ప్రభు యొక్క కృప పరిచర్యల్లో మొదటి పరిచర్య ఏమనగా నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో రక్షణకరమైన దేవుని కృపగా ప్రత్యక్షమవుతుంది. So the first thing that the grace of God does is to save men and women in this world. కాబట్టి మొదటిగా దేవుని యొక్క కృప ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లోకంలో ఉంటున్న స్త్రీ పురుషుల్ని రక్షిస్తుంది. Bring salvation to people. ప్రజలకు రక్షణ కలుగజేస్తుంది. Secondly, రెండవదిగా the source of this grace is God. ఈ యొక్క కృపకు మూలం ఎవరయ్యా అంటే దేవుడే. Thirdly, the scope of this grace can reach all men and women in this world. తర్వాత ఈ కృప ఎంతవరకు విస్తరిస్తుంది అని అడిగితే ఈ లోకంలో ఉంటున్న ప్రతి స్త్రీ పురుషుని కూడా ఈ కృప చేరగలుగుతుంది. And number 4, the medium of this grace came through Jesus Christ. నాలుగవదిగా ఈ కృప ఏ మాధ్యమం గుండా, ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అని మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ కృప మనందరికీ కూడా చేరింది. We read that in John chapter 1 verse 17. యోహాను The grace and truth came through Jesus Christ. ఈ మాట, ఈ వచనాన్ని యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మనం చూస్తాం. కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను అని చూస్తాం. So now you must understand very clearly, you must not have any doubt. The first ministry that the grace of God does in your life and in my life. కాబట్టి ఈ యొక్క విషయంలో మనకి ఎటువంటి రెండవ ఆలోచన ఉండకూడదు. స్పష్టంగా మొదటి పరిచర్య, కృప కలుగజేస్తున్న పరిచర్య, మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క కృప నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో రక్షణ కలుగజేస్తుంది. And under that there are 4 subheadings. ఈ యొక్క రక్షణలో మనం మరి 4 ముఖ్య విషయాలు మనం చూడగలుగుతాం. We saw that just now. ఇప్పుడే మనం చూస్తూ వచ్చాం వాటిని. I'm going to repeat it again. మరలా దాన్ని మనం వివరించుకోబోతుంటున్నాం. So number 1, the grace of the Lord Jesus Christ saves people in this world. మొదటిది ఏమంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప ఈ లోకంలో ఉంటున్న మనుషులను రక్షిస్తుంది. Number 2, the source of this grace is God.
రెండవదిగా ఈ కృపకి మూలము దేవుడే మూలమై ఉంటున్నాడు. Number 3, the scope of this grace can reach all men and women in the world. మూడవదిగా ఈ కృప ఈ లోకంలో ఉంటున్న ప్రతి స్త్రీ పురుషుని కూడా చేరగలుగుతుంది. Fourthly, the medium of this grace came through Jesus Christ. నాలుగవదిగా ఈ కృప ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అనే మాధ్యమం ద్వారా మనల్ని చేరిందిగా ఉంటుంది. And for that we saw one verse, John chapter 1 verse 17, grace and truth came through Jesus Christ. కాబట్టి ఆ నాలుగవ దానికి మనం ఆధారంగా మనం చూసాం, కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగను అని చూసాం. యోహాను సువార్త 1:17 వచనంలో. Ephesians chapter 2 verse 8, we all know this verse by heart. For by grace ye are saved through faith. It is the gift of God. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2:8 వచనం, ఈ వచనం మనందరికీ కూడా కంఠతమే. మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే అని చూస్తాం. We all deserved punishment, condemned before a holy God. మనందరం కూడా పరిశుద్ధుడైన దేవుని ఎదుట మనం శిక్షా విధికి శిక్షింపబడవలసిన వారం. When you look into our past life, what a wicked life, miserable life we have lived. మన యొక్క గత జీవితాన్ని గనక ఒకసారి మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎంత దౌర్భాగ్యమైన జీవితాన్ని, ఎంత దుష్ట జీవితాన్ని మనం జీవించిన వారిగా ఉంటున్నాం. But by grace we are saved today through faith. అయితే కృప ద్వారా ఈ దినాన విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత మనం రక్షింపబడి ఉంటున్నాం. He was willing to give us forgiveness. ఆయన ఆ క్షమాపణ మనకి అనుగ్రహించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు. He showed us unmerited favor of God. దేవుని యొక్క బాహుల్యమైన తన యొక్క కృపని మనకి చూపించిన వాడుకుంటున్నాడు. And gave us eternal life. అంతేకాకుండా ఆ నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహించిన వాడుకుంటున్నాడు. The writer to the Hebrews chapter 2 verse 3, he calls it so great salvation. హెబ్రీయులకు రాసిన గ్రంథకర్త అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ యొక్క హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2:3 అంటున్నాడు కదా, ఇంత గొప్ప రక్షణ అంటున్నాడు. I'm going to ask you as young people, have you received this so great salvation? ఈ సాయంత్ర సమయాన యవనస్తులైన మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఈ గొప్ప రక్షణను, ఇంత గొప్ప రక్షణను నువ్వు పొందుకున్నావా? And I want to remind you this evening that if you have not yet come into the joy of salvation, you need to cry out to him tonight. మనలో ఈ విషయం కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నువ్వు ఇంత గొప్ప రక్షణ కనుక పొందుకుని ఉండకపోతే, రక్షణ ఆనందంలోనికి నువ్వు వచ్చి ఉండకపోతే, ఈ సాయంత్ర సమయమే నువ్వు ప్రభువుకు మొరపెట్టాలి సుమా. There is a very beautiful verse in the Bible, Isaiah chapter 55 and verse 6. యెషయా గ్రంథం 55:6 ఒక చక్కని మాట బైబిల్లో మనం చూస్తాం. Seek ye the Lord while he may be found, call upon him while he is near. యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదుకుడి, ఆయన సమీపంలో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి అని చూస్తాం. Young man, young woman, those who are listening to the word of God, I want to challenge your hearts tonight. యవనస్తురాలా, ఎందరైతే ఈ వాక్యాన్ని సాయంత్రం పూట వింటున్నారో మీ యొక్క హృదయాన్ని ఈ సమయంలో సవాలు చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to remind you from Matthew chapter 1 verse 21, his name shall be called Jesus, for he shall save his people from their sin. ఈ సాయంత్ర సమయాన మత్తయి సువార్త 1:21 నీ కొరకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదు అనేను. Only through Jesus there is salvation. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే రక్షణ ఉంది. Remember your Creator in the days of your youth. నీ యొక్క బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో. Call upon him this evening while he is near. Don't postpone it for tomorrow. రేపటికి వాయిదా వేద్దు సుమా. ఈ దినాన ఈ సాయంత్ర సమయాన ఆయన నీకు సమీపంగా ఉండగానే నువ్వు ఆయనకు మొరపెట్టు. So now we are coming to Titus
chapter 2, verse 11, we saw the first ministry of the grace of the Lord Jesus Christ in your life and in my life. కాబట్టి మనలో ఇప్పుడు తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయానికి వస్తున్నాం. 11వ వచనంలో మనం చదివిన రీతిగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన జీవితంలో ఆయన కలిగి ఉంటున్న ఆ కృపా పరిచర్యలో మొట్టమొదటిది ఏమంటే నీ జీవితానికి నా జీవితానికి అనుగ్రహించిన రక్షణ. The grace of the Lord Jesus Christ brings salvation. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప రక్షణ తీసుకుని వస్తుంది. Now verse 12, ఇప్పుడు 12వ వచనానికి వస్తున్నాం. the first part. మొదటి భాగం చూస్తాం. This is the second ministry of the grace of the Lord Jesus Christ in your life and in my life. నీ జీవితంలోను నా జీవితంలోను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపా పరిచర్యలో ఇది రెండవది. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. ఈ యొక్క భక్తిహీనతని ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించడాన్ని మనకి బోధిస్తుంది. So the grace of the Lord Jesus Christ does not save me and keep me in a corner. కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప ఏదో నన్ను రక్షించి ఒక మూలను కూర్చోబెట్టదు. But according to verse 12, the grace of the Lord Jesus Christ teaches me how to live in this ungodly world. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప ఈ యొక్క ఆ దేవుని భయము లేని లోకంలో ఏ రీతిగా నేను జీవించాలి అని నాకు నేర్పిస్తుంది, బోధిస్తుంది. And the first thing that grace teaches me is, in this ungodly world, denying ungodliness and worldly lust. ఈ యొక్క దుష్ట లోకంలో భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించడాన్ని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప నాకు బోధిస్తుంది. What is ungodliness? మరి భక్తిహీనత అంటే ఏంటి? Anything that does not suit the character of God. దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలకి సరిపోనిది ఏదైనా కూడా భక్తిహీనతే. And if I want to put it in a simple language, in a modern language, anything that God does not like. సామాన్యమైన భాషలో, ఈ యొక్క ఆధునిక భాషలో చెప్పాలంటే దేవునికి ఇష్టం లేనిది. John chapter 8 verse 34 says, he that committeth sin is a slave to sin, is a servant to sin. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 34వ వచనం మనం చూస్తాం. పాపము చే ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అంటున్నాడు ప్రభు. Young man, young woman, are you a servant? Are you a slave to sin in your life this evening? యవనస్తుడా, యవనస్తురాలా, ఈ సాయంత్ర సమయాన నీవి పాపమునకు దాసునిగా, పాపమునకు బానిసగా ఉంటున్నావా? Are you living an ungodly life? నీవు ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తుంటున్నావా? Before we were born again, we all lived an ungodly life. మనందరం కూడా తిరిగి జన్మించక మునుపు మనందరం కూడా ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన జీవితాన్ని మనం జీవించిన వారమే. After we are born again, those ungodly practices can creep into us again and again. కాబట్టి మనం తిరిగి జన్మించిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన అలవాట్లు మరలా ఒకసారి మన జీవితాన్ని పలకరించిపోతూ ఉంటాయి, తొంగి చూసిపోతూ ఉంటాయి. Have we learned this precious lesson? మరి ఈ అమూల్యమైన పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుని ఉన్నామా? Because the grace of God teaches me to say no to certain things in life and yes to certain things in life. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృప నా జీవితంలో కొన్ని విషయాలకి లేదు కాదు అని చెప్పడాన్ని నేర్పిస్తుంది, కొన్ని విషయాలను అనుమతించడానికి అవును అని చెప్పడం కూడా నేర్పిస్తుంది. Deny certain things, follow certain things. కొన్ని విషయాల్ని మనం విసర్జించి కొన్ని విషయాలు మనం అనుసరించవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం. And we are living in an ungodly world. We hear every day ungodly things. కాబట్టి మనం ఒక భక్తిహీనమైన దుష్ట లోకంలో మనం జీవిస్తుంటున్నాం. ప్రతి దినం కూడా ఇటువంటి భక్తిహీనమైన సంగతులు అనేకములు మనం వింటూ ఉంటున్నాం. We are tempted to see ungodly things, everywhere ungodliness. ఎక్కడ చూసినా భక్తిహీనత ఉంటుంది. ఆ భక్తిహీనమైన వాటిని చూసేందుకు మనం ప్రేరేపించబడుతూ శోధించబడుతుంటున్నాం. But the grace of God teaches me to say no to those things. అయితే దేవుని యొక్క కృప వాటన్నిటికీ కూడా
లేదు నేను చూడను, నేను చెయ్యను అని చెప్పడం నేర్పిస్తుంది. Now, the second thing that the grace teaches me is number one, denying ungodliness, and secondly, worldly lust. కాబట్టి దేవుని యొక్క కృప వేటిని విసర్జించడం నాకు నేర్పిస్తుంది అంటే, మొదటిదేమో భక్తిహీనతని, రెండవదేమో ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించడం బోధిస్తుంది. Worldly lust means desires of this world. There are many. ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలు అంటే అనేకములు ఉంటున్నాయి. Greedy for money. పేరాశ, ధనాపేక్ష. Can you imagine the multitude of Christians who want to serve God and who want to serve money? దేవుని సేవిస్తూ ధనాన్ని కూడా సేవించాలి అని అనేక మంది క్రైస్తవులు తపన పడుతుంటారు తెలుసా? The Lord Jesus Christ, when he was upon this earth, he was very careful to mention this in Luke chapter 16 and verse 13. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ భూమిపై ఉంటున్నప్పుడు ఆయన ఎంతో జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని బోధించడానికి ఇష్టపడిన వాడుకుంటున్నాడు. లోక సువార్త 16వ అధ్యాయం 13వ వచనం. You cannot serve God and mammon. ఆయన అంటున్నాడు, మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరు అంటున్నాడు. Mammon means it's not only money, but all that money can buy to make my life comfortable, luxury, taking me away from the will of God for my life and for my family. సిరి అంటే కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు. డబ్బుతో మనం ఏదైతే మనం కొనగలమో, దేవుని యొక్క చిత్తం నుండి నన్ను నా కుటుంబాన్ని ఈడ్చివేసే ఈ లోక సుఖ సౌఖ్యాల్ని ఏవైతే ఈ డబ్బు కొనగలదో అదంతా కూడా సిరే. And 1 Timothy chapter 6 and verse 10 says, money is the root of all evil. మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూస్తే ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలము అని చూస్తాం. This is a trap that Satan has kept for all the young people, for all the believers to be trapped. యవనస్తులు కావచ్చు, విశ్వాసులు కావచ్చు, వారందరూ కూడా చిక్కబడేలాగిన సాతాను పెట్టిన ఉరి ఇది. Desires of the world, greedy for money, power, position. ఈ యొక్క లోక ఆశలు, యహలోక సంబంధమైన దురాశలు, ధనాపేక్ష, ఇవన్నీ కూడా సాతాను పెట్టిన ఉచ్చులు. This lust, this desire is in all the believers today. ఇదేనా మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క దురాశ అందరు విశ్వాసులు అందరిలో కూడా ఉంటుంది. That is why John the Apostle wrote these words in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. అందుకనే అపోస్తలుడైన యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15 నుండి 17 వచనాల్లో ఆయన చక్కగా పొందుపరిచిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. Do not love the world or the things in the world. లోకమునైనను లోకములో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమింపకుడి. Please listen to this very carefully. The Bible, yes, please say, please. దాని నుంచి జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు వినండి. The Bible does not say do not go in big car. పెద్ద పెద్ద కార్లను ప్రయాణం చేయొద్దు అని బైబిల్ చెప్పట్లేదు. And the Bible does not say don't live in big houses. నువ్వు పెద్ద ఇంటిలో నివాసం ఉండొద్దు అని బైబిల్ చెప్పట్లేదు. But what the Bible says is do not love them. అయితే బైబిల్ ఏమంటుంది? వాటిని ప్రేమించవద్దు అంటుంది. Are we learning that lesson? మరి మనం Which the grace of God teaches me. ప్రభు యొక్క కృప నాకు బోధిస్తున్న ఆ పాఠాన్ని, మనకు బోధిస్తున్న పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నామా? Denying ungodliness and worldly lust. భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి. Now you come to Titus chapter 2 verse 12. ఇప్పుడు తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 12వ వచనానికి వస్తాం. We are going to see the second part of that verse. ఈ యొక్క వచనంలోని 2వ భాగాన్ని మనం చూడబోతుంటున్నాం. The second part we see there, we should live soberly, righteously and ungodly in this present age. ఈ యొక్క లోకములో మనం స్వస్థ బుద్ధితోను, నీతితోను, భక్తితోను బ్రతుకుచుండవాలని 13వ వచనం మనం చూస్తుంటున్నాం. Now this is the positive lesson of the grace of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క కృప మనల్ని ఇది నేర్చుకో అని చెప్తున్న పాఠం ఇది. My dear young man, my dear young lady, I want to remind you that we are living today in an ungodly world.
నా ప్రియ యవనస్తురాలా, ఇదేనా మనం భక్తిహీనమైన దుష్టలోకంలో జీవిస్తున్నామన్న విషయాన్ని మరలా నీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. Please do not forget that. దయించి ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. Living in an evil world, every day evil is abounding. మనం ఈ దుష్ట లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు ప్రతి దినం కూడా ఈ యొక్క దుష్టత్వం అనేది ఎంతగానో అది విస్తరిస్తుంది, పెచ్చు మీరుతుంది. And the wonderful grace of God teaches me, number one, live soberly. అయితే దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కృప నాకేం బోధిస్తుందో తెలుసా? మొదటిగా స్వస్థ బుద్ధి కలిగి జీవించమని బోధిస్తుంది. Now, in a very simple language, it means, what does live soberly means? To live with self-control. స్వస్థ బుద్ధితో జీవించడం అంటే సామాన్యమైన మాటలో, సాధారణమైన మాటలో చెప్పాలంటే మన యొక్క స్వనియంత్రణ, మన స్వయంగా నియంత్రించుకునే జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. If you look into the book of Galatians, you see that one of the fruit of the Holy Spirit, or one of the beautiful characteristics of the Lord Jesus Christ, is self-control. మనం ఈ యొక్క గలతీ రాసిన పత్రికలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆత్మ ఫలంలో ఒక చక్కని సుందరమైన ఒక గుణ లక్షణం, లేదా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క గుణ నైజంలో ఒక లక్షణాన్ని మనం చూస్తుంటున్నాం. So to live soberly means to live with self-control. మన యొక్క స్వస్థ బుద్ధితో మనం జీవించడం అంటే మనం స్వయంగా నియంత్రించుకునే స్వనియంత్రణలతో మనం జీవించాలి. And that speaks about our life inwardly, referring to our thoughts and imagination and attitude. మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క తలంపులు, మన యొక్క వైఖరులు ఏ రీతిగా ఉన్నాయన్న మన ఆంతరంగిక స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది స్వస్థ బుద్ధి. There is a world within me. నా లోపట ఒక లోకం ఉంది. The world within me is a busy world. నా లోపట ఉన్న లోకము ఎంతో అవిశ్రాంతంగా తీరిక లేకుండా ఉంటున్న లోకం ఇది. So many thoughts are running within me. నా లోపట అనేకమైన తలంపులు పరుగులెత్తుతున్నాయి. The best thing is, nobody knows what is running in your mind. Your brother, your sister who is sitting next to you does not know what is running in your mind right now. ఉత్తమమైన విషయం ఏంటో తెలుసా? ప్రస్తుతం ఈ క్షణాన నీ మనసులో ఏ తలంపులు పరుగులెత్తున్నాయో నీకు తప్ప నీ ప్రక్కన ఉన్న నీ సహోదరికి గాని, నీ అక్కకి గాని, చెల్లికి గాని, అన్నకి గాని, తమ్ముడికి గాని, స్నేహితుడికి గాని ఎవరికి తెలియదు. The world within us is invisible to the eyes of men and women. మన లోపట ఉన్న లోకము మనుషుల కంటికి అది కనబడినటువంటిది. And I want to remind you that the grace of God teaches me to live a life of self-control. అయితే దేవునికి స్తోత్రం, దేవుని యొక్క కృప నాకేం బోధిస్తుందంటే నేను స్వస్థ బుద్ధితో ఈ యొక్క స్వనియంత్రణతో ఏ రీతిగా జీవించాలో దేవుని యొక్క కృప నాకు బోధిస్తుంది. The grace of the Lord Jesus Christ teaches me to bring all my thoughts under the captivity of the Holy Spirit. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప నా మనసులో ఉంటున్న ప్రతి తలంపుని కూడా ఆయన యొక్క స్వాధీనంలోనికి చెరపట్టి తీసుకునే విధంగా నాకు నేర్పిస్తుంది, బోధిస్తుంది. My thoughts, my imagination, my attitude must be brought under the control of the Holy Spirit. నా యొక్క తలంపులు, నా యొక్క ఊహలు, నా యొక్క వైఖరులన్నిట్లు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నియంత్రణలోనికి చెరపట్టబడాలి. God is very much interested to know what is going on in our mind every day. ప్రతి దినం కూడా మన మనసులో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని దేవుడు ఎంతగానో ఆశిస్తుంటున్నాడు. And you know the word of God, you please take this quotation, you go home and read it in the book of Genesis chapter 6 verses 5 to 8. ఈ యొక్క మాటల్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి, మీ గృహాల్లో వీటిపై ధ్యానించండి. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుండి 8వ వచనం వరకు ఏమనుందో మనం చూస్తాం అక్కడ. When you read those verses, you'll come to know that every intent of the thoughts of man and woman was continuously evil, evil, evil. కాబట్టి ఈ యొక్క వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నరుల చెడుతనం వారి యొక్క హృదయం యొక్క తలంపులను ఊహంతయు
ఎల్లప్పుడూ కూడా కేవలం చెడ్డది 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 అని చూస్తాం మనం. It was evil and filthy continually. అది ఎల్లప్పుడూ కూడా అది చెడ్డది, అది చెడిపోయిన మురికి మురికి వాసన కలిగినది. Our mind is the battlefield of the enemy. మన యొక్క మనసు శత్రువుకి అది యుద్ధ రంగం. అది Do not forget that. ఆ విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. Every day we are bombarded with so many imaginations and dirty, filthy thoughts continually. నిరంతరము ఎల్లప్పుడు కూడా ప్రతి దినం అనేకమైన చెడ్డ తలంపులు, చెడ్డ ఊహలు మన యొక్క మనసులో అవి ఒక బాంబులా పేలుతా ఉంటాయి. అటువంటివి ఉద్భవిస్తా ఉంటాయి. Our mind is the control tower of our personality, and మన- God is desiring truth and purity. మన యొక్క మనసు మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని నియంత్రించే అది స్థలం అది. కాబట్టి మనం పవిత్రంగా ఉండాలని మన ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. Now please keep one finger in the book of Titus and turn with me to 2 Corinthians and chapter 10. కాబట్టి ఒక వేలుని తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఉంచి మరొక భాగాన్ని చూద్దాం. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 10వ అధ్యాయం మనం చూస్తాం. We are going to read one verse all together. ఇక్కడ మనమందరం కలిసి ఒక వచనాన్ని చదవబోతుంటున్నాం. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Shall we read this verse together, please? ఈ వచనాన్ని మనందరం కలిసి చదువుకుందామా అండి? Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. If you read that, Paul the Apostle is talking about the spiritual warfare. ఈ వచనాన్ని చదివితే ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఆత్మీయమైన యుద్ధ రంగాన్ని గురించి చెప్తుంటున్నాడు. Every day, dirty thoughts of hatred and jealousy. ప్రతి దినము కూడా ఈర్ష్య, అసూయ వంటి ఆలోచనలు, తలంపులు వస్తాయి. Pride, backbiting, lust, desires. కాబట్టి ఈ యొక్క గర్వము, కొండములు చెప్పుట, ఈ యొక్క దుష్ట ఆలోచనలు, శరీరేచ్ఛలు ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. Keep bombarding our minds every day. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దినం కూడా మన మనసుని గందరగోళపరుస్తుంటున్నాయి. And the grace of God teaches me to say no to these thoughts. అయితే ఈ తలంపులకి లేదు, నేను వాటికి లోబడను అని చెప్పడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప నాకు సహాయపడుతూ నాకు బోధిస్తుంది. Dear young man, young woman, I want to remind you today in our mandirams, so much of backbiting and so much of gossip is going on today. ఇదేనా ప్రియ యవనస్తురాల, మన మందిరాల్లోనే ఎక్కడికో పోవసలేదు. మన మందిరాల్లోనే ఈ కొండములు చెప్పుట, ఒకరి మీద ఒకరు నిందలు మోపుకుంట, ఇవన్నీ కూడా ఎంతగానో మనం చూస్తుంటున్నాం. And the grace of the Lord Jesus Christ teaches me every day I can say yes or I can say no to this gossip and backbiting. దేవుని యొక్క కృప నేను అవును లేదా కాదు అని చెప్పడానికి ప్రతి దినం కూడా దేవుని యొక్క కృప నాకు తోడుగుంటూ నాకు బోధిస్తుంది. You can say every day, I'm not going to entertain these thoughts. I will refuse, I will confess, and I will forsake. నువ్వు అనొచ్చు, ప్రతి దినం కూడా ఇటువంటి చెడ్డ తలంపులకి నేను అవునని చెప్పను. ఈ దినం నేను వాటిని తిరస్కరిస్తున్నాను, నేను వాటికి కాదని చెప్పి ప్రభు దగ్గర నేను క్షమాపణ అడుగుతానని నువ్వు చెప్పొచ్చు. Don't waste your time, young man, young woman. Do not waste your time in church politics. యవనస్తురాలా, సంఘ రాజకీయాలలో దయించి నీ యొక్క సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. Don't waste your strength to these kind of political things in the church. సంఘంలో ఇటువంటి రాజకీయ ఈ యొక్క కోణంలో ఈ యొక్క ఆలోచనలు, తలంపులు, నీ యొక్క శక్తిని నువ్వు అనవసరంగా వినియోగించవద్దు. Use that strength for reading your Bible, for praying every day, to be alone with God and to reach the unreached. నీ యొక్క శక్తిని అక్కడ దుర్వినియోగపరచకుండా ప్రతి దినం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతూ, దేవునితో సమయం గడుపుతూ, నువ్వు చేరలేనటువంటి ఎత్తులు కూడా చేరడానికి నీ సమయాన్ని ప్రభుతో వెచ్చించు.
That is the first thing that the grace teaches me, to live soberly in this ungodly world. కాబట్టి ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన ఈ యొక్క లోకంలో ఈ యొక్క స్వస్థ బుద్ధితో జీవించడం అనేది మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క ప్రభు యొక్క కృప మనకు బోధిస్తుంది. Titus chapter 2 verse 12, second part, not only teaches me to live soberly, but to live righteously. ఈ యొక్క తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం మనకు తెలుగులో 13వ వచనంలో దేవుని యొక్క కృప స్వస్థ బుద్ధితో మాత్రమే కాదు కానీ నీతితోనూ జీవించడాన్ని మనకు బోధిస్తుంది. So what do you understand by live righteously? మరి నీతిగా జీవించడం అంటే మనం దీన్ని ఎలా గ్రహించాలి? To maintain honesty, integrity and purity in the world in which we live. మనం జీవిస్తుంటున్న ఈ లోకంలో మనం యథార్థంగా మనం మన యొక్క యథార్థతను మనం కాపాడుకుంటూ నమ్మకంగా జీవించడం, సత్యవంతులుగా జీవించడం. There is a world within me. నా లోపట ఒక లోకం ఉంది. Now secondly, there is a world around me. ఇప్పుడు రెండవదిగా నా చుట్టూ కూడా ఒక లోకం ఉంది. That is your neighborhood, your society, your family. అంటే నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నీ చుట్టూ ఉంటున్నారు, సమాజం నిన్ను ఆవరించి ఉంటుంది, నీ చుట్టూ నీ కుటుంబం ఉంటుంది. Your friends, your workplace, every day there is lot of transaction that takes place. కాబట్టి ప్రతి దినం కూడా నీ స్నేహితులతో నువ్వు సమయాన్ని గడుపుతావు, నీ యొక్క సహచరులతో, నీ సహోద్యోగులతో నీ సమయాన్ని నువ్వు గడిపేవాడుకుంటావు. There is lot of transactions that takes place between you and the people. కాబట్టి నీకు ఇతరులకు మధ్యన అనేకమైన ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. Giving promises, వాగ్దానాలు చేయటం, వాగ్దానాలు ఇవ్వటం, keeping promises, వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోవటం, financial transactions. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు. And in all these dealings, please remember, don't forget, you are a believer, it must be righteous dealing. కాబట్టి ఈ యొక్క సంప్రదింపులన్నిటిలో కూడా నువ్వు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోనాలి, నీవు విశ్వాసి కనుక ఇవన్నీ లావాదేవీలన్నీ కూడా నైతికంగా ఉండాలి. Righteous living in my individual life and in my family life and in my church life. నా వ్యక్తిగత జీవితంలో, నా కుటుంబ జీవితంలో, నా సంఘ జీవితంలో కూడా నేను నీతివంతమైన జీవితాన్ని నేను జీవించాలి. If you read Job chapter 1 verse 1, యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనాన్ని కనుక చదివినట్లయితే what a beautiful way the book of Job begins. ఎంతో అద్భుతమైన రీతిలో, సుందరమైన రీతిలో యోబు గ్రంథం ప్రారంభమవుతుంది. It says like this, there was a man called Job who was righteous and very upright man. కాబట్టి ఈ రీతిగా ప్రారంభమవుతుంది. యోబు అను ఒక మనుషుడు ఉండెను, అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడనై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి. What a beautiful testimony about the man of God. దైవజనుడి గురించి ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. And my dear brother, my dear young sister, God is looking for people who can live righteously in this unrighteous world. కాబట్టి నా ప్రియ యవన సహోదరుడా, యవన సహోదరి, ఈ యొక్క అనైతికమైన ఈ యొక్క లోకంలో నీతివంతంగా నడిచే వారిని ప్రభు కోరుకున్నాడు, వారి గురించి వెతుకుతుంటున్నాడు. And that should be our greatest desire as a believer. ఒక విశ్వాసిగా మన యొక్క ఆశ, కోరిక ఆ రీతిగా ఉండాలి. Lord, will you please help me in this young age to live soberly, to live righteously in this ungodly, evil world that I am living in. ప్రభువా, ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన దుష్ట లోకంలో నేను జీవిస్తున్న ఈ లోకంలో నా యవన ప్రాయంలో నేను స్వస్థ బుద్ధి కలిగి నీతిగా నేను నడవడానికి నాకు సహాయపడరా అని మనం ప్రార్థించాలి. And lastly, I close with this. చివరిగా నేను దీంతో ముగిస్తాను. Titus chapter 2 verse 12, the second part, to live soberly, righteously and to live godly. ఈ యొక్క తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం మనం చూస్తుంటున్నాం. 2వ భాగంలో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ.
And what do you mean by live godly? మరి భక్తిగా నడవటం, జీవించడం అంటే That has to do with the world that is above me. ఇది భక్తి అంటే నా పైన ఉంటున్న లోకంతో నా యొక్క విషయం. That is where our God is. నాకు పైన ఉంటున్న లోకంలో మన దేవుడు ఉంటున్నాడు. Our God is in heaven. మన దేవుడు పరలోకంలో ఉంటున్నాడు. And our daily transaction with God above. దినదినము కూడా మన పైన ఉన్న మన దేవునితో మనం ఏ రీతిగా మనం సంప్రదిస్తూ ఉంటున్నాం. Our communication with heaven. పరలోకంతో మన సంభాషణ. Worshipping Him every day. ప్రతి దినము కూడా ఆయనను ఆరాధించటం. Listening to Him every day. ప్రతి దినం కూడా ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినటం. Praying to Him every day. ప్రతి దినం కూడా ఆయనను ప్రార్థించటం. Obey Him every day. ప్రతి దినం కూడా ఆయన యొక్క స్వరానికి విధేయత చూపించటం. And in all these transaction with God in heaven must be all done righteously and godly. కాబట్టి పరలోకమందు ఉన్న దేవునితో మనం చేస్తున్న ఈ సంప్రదింపులన్నీ కూడా సమస్తమైన నీతితో మనం చేయవలసిన వారు ఉంటున్నాం. And that is what the grace of the Lord Jesus Christ teaches me every day. ప్రతి దినం కూడా ఆ రీతిగా ఎలా చేయాలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప మనకి బోధిస్తుంది. Do not forget a world within me. కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాలు మనం మర్చిపోకూడదు. మన లోపట ఒక లోకం ఉంటుంది. Number 2, a world around me. రెండవదిగా మన చుట్టూ కూడా ఒక లోకం ఉంటుంది. And thirdly, a world above me. మూడవదిగా మన పైన ఒక లోకం ఉంటుంది. And God desires truth and purity in your life and in my life. కాబట్టి నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో దేవుడు సత్యాన్ని, పవిత్రతని కోరుకుంటున్నాడు. And this is very, very important, my dear young man, my dear young sister. నా ప్రియ యవన సహోదరుడా, యవన సహోదరి, ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది కూడా. So we saw this evening from the book of Titus, chapter 2, verse 11 and 12. In Telugu it is 13. కాబట్టి ఈ సాయంత్రం సమయాన మనం తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాం. And we saw few ministries of the grace of God in your life and in my life. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో దేవుని యొక్క కృపా పరిచర్యల్ని కొన్నిటి మనం చూసాం. And the first ministry that the grace of God does in my life is to give me salvation. కాబట్టి దేవుని యొక్క కృప నా జీవితంలో చేసే మొదటి పరిచర్య ఏమంటే నాకు రక్షణ దయచేయటం. And the second ministry that the grace of God does in my life, according to verse 12, we saw that denying ungodliness and worldly lust. రెండోదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాం ఈ యొక్క మనం భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించటం మనం చూస్తూ వచ్చాం. And verse 12 or 13, the second part, the positive side of the grace of God. తర్వాత మనం దేవుని యొక్క కృప మనకి బోధించే వాటిని మనం చూస్తూ వచ్చాం మూడవదిగా. And we saw 3 very important things, how you and I as young man, young woman, how we should live in this ungodly world. ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన లోకంలో, దేవుని భయం లేని దుష్ట లోకంలో యవనస్తుడిగా, యవనస్తురాలుగా నీవు నేను ఏ రీతిగా జీవించాలో మనం చూస్తూ వచ్చాం. And I want to remind you again that you and I, we need to live soberly, righteously and godly in this wicked world. కాబట్టి మనలా జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన దుష్ట లోకంలో నీవు నేను స్వస్థ బుద్ధితోను, నీతితోను, భక్తితోను మనం జీవించవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం. God is looking for such kind of people. అట్టి వారి నిమిత్తమే దేవుడు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. Are you that person? మరి నీవు ఆ గుంపుకి చెందిన, ప్రభు వెతుకుతున్న ఆ గుంపులో నువ్వు ఉంటున్నావా, ఆ వ్యక్తిగా ఉంటున్నావా? And this evening, as we are going to pray, may we tell our desires to our God. ఈ సాయంత్రం సమయంలో మనం ప్రార్థనలోకి వెలుచుండగా మన యొక్క ఆశల్ని ప్రభువుకు తెలుపుదాం. So we are going to pray now.
I know that every one of you are in the comfort of your home. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థించబోతుంటున్నాం. మీరందరూ కూడా మీ మీ గృహాల్లో చక్కగా సౌఖ్యంగా ఉన్నారని గ్రహించుదాం. I humbly request you, if every one of you can please kneel down. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నా మీ మీ ఇళ్లలో దయించి మీరందరూ మోకరించగలిగితే నేను ఆనందిస్తాను, సంతోషిస్తాను. Please kneel down and please close your eyes and bow your heart in prayer. దయించి మోకరించి మీ యొక్క హృదయాన్ని కన్నులు మూసుకుని మీ యొక్క హృదయాన్ని ప్రభు పాదాల దగ్గర వంచండి. And when you are in prayer tonight, allow the word of God to search your life. ఈ రాత్రి సమయంలో, ఈ సాయంత్రం సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యము నీ యొక్క హృదయాన్ని పరీక్షించనివ్వు. Allow the Holy Spirit of God to search your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితాన్ని పరీక్షించనివ్వు, అనుమతించు. As David prayed in Psalms 139, search me, O God, and know my heart. రాజైన దావీదు 139వ కీర్తనలో తాను ప్రార్థన చేసిన రీతిగా యెహోవా నన్ను పరీక్షించమని, నా హృదయం పరిశోధించమని ప్రార్థన చేసిన అడుగుంటున్నాడు. Keep on repeating these words. Lord, please search my heart this evening. ఈ సాయంత్రం సమయంలో ఈ మాటలు మరలా చెప్పు ప్రభువా. ఈ యొక్క సాయంత్రం సమయాన నా హృదయాన్ని పరీక్షించు ప్రభువా, పరిశోధించు ప్రభువా అని చెప్పు. Lord, you know my life. ప్రభువా, నీవు నా జీవితాన్ని ఎరుగుదువయ్యా. There is no truth in the inward part of my life. ప్రభువా, నా జీవిత ఆంతరికంలో సత్యము లేదు ప్రభువా. Lord, you know that very well. ప్రభువా, నాలో సత్యము లేదన్న విషయాన్ని నువ్వు బాగుగా ఎరుగుదు ప్రభువా. You know my private life. ప్రభువా, నా యొక్క వ్యక్తిగత రహస్య జీవితం నువ్వు ఎరుగుదు ప్రభువా. Lord, it is wicked. My private life is very wicked. ప్రభువా, ఈ యొక్క దుష్ట లోకంలో నా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం, నా యొక్క రహస్య జీవితం ఎంతో దుష్టత్వంతో నిండిపోయింది. Man looks at our face. మనుషుడైతే మన ముఖాన్ని పైరూపాన్ని లక్ష్యపడ చూస్తాడు. But oh God, you know the secrets of my heart. అయితే దేవా, నా యొక్క జీవిత రహస్యాలను విరిగిన దేవుడు. Lord, I have been living an ungodly life. ప్రభువా, నేను భక్తిహీనమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటున్నాను. Enjoying the desires of this world. ఈ యొక్క లోక సుఖాలను నేను వాటిలో నేను సంతోషిస్తూ ఉంటున్నాను. My one leg is in the church and my one leg is in the world. నా రెండు కాళ్ళలో ఒక కాలేమో లోకంలో ఉంటుంది, ఒక కాలేమో దేవుని యొక్క మందిరంలో సంఘంలో ఉంటుంది. Lord, have mercy upon me. ప్రభువా, నాపై కనికరమించండి. According to Isaiah chapter 55 and verse 6, Lord, I want to call upon your holy name while you are near. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 6వ వచనం ప్రకారంగా మీరు సమీపంగా ఉండగానే మీ యొక్క పరిశుద్ధ నామములో నేను మొరపెడుతున్నాను ప్రభువా. Lord, while you are very near to me, I want to repent for my sin. ప్రభువా, మీరు నాకు సమీపంగా ఉంటుండగానే నా యొక్క పాపం విషయంలో నేను పశ్చాత్తాపడగోరుతున్నాను. I am willing to confess. ప్రభువా, నేను ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. I am willing to forsake. ప్రభువా, నేను విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. Have mercy upon me. ప్రభువా, నాపై కనికరం ఉంచండి. I want to live hereafter. Lord, I want to live for you. ప్రభువా, ఇక నుంచి నేను మీ కొరకు నేను జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను. I want to bring all my thoughts, dirty thoughts, filthy thoughts. I want to bring it under the captivity of the Holy Spirit. ప్రభువా, నా యొక్క మురికి తలంపులు, నా యొక్క తండ్రి ప్రభువా, నా యొక్క చెడు తలంపులు అన్నింటినీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నియంత్రణలోనికి, చెరలోనికి నేను తీసుకురా కోరుతున్నాను. Lord, every thought, Lord, every attitude, my imaginations, Lord, may be brought under the captivity of the Holy Spirit. ప్రభువా, నా ప్రతి తలంపు, నా ప్రతి ఊహ, నా ప్రతి వైఖరి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చెరలోనికి తీసుకుని రాబడ్డగాక. And Lord, in this ungodly world, I want to live soberly. ప్రభువా, ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన లోకంలో నేను స్వస్థ బుద్ధి కలిగి జీవించగోరుతున్నాను. Lord, I want to live righteously in this unrighteous world. ఈ యొక్క భక్తిహీనమైన లోకంలో నేను నీతివంతమైన జీవితాన్ని జీవించగోరుతున్నాను. And Lord, I want to live a godly life. ప్రభువా, నేను భక్తి కలిగిన జీవితాన్ని నేను జీవించగోరుతున్నాను. Have mercy upon me. ప్రభువా, నాపై కనికరం ఉంచండి. Claim the blood of Jesus Christ to wash you and to cleanse you. ఈ రీతిగా నిన్ను కడిగి పవిత్రపరచడానికి ప్రభువా యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని నిన్ను కడగమని అడుగు. God is willing to forgive your past life.
నీ యొక్క గత జీవితాన్ని క్షమించడానికి ప్రభు ఇష్టపడుతుంటున్నాడు. And God is in the business of doing a new beginning in your life. నీ జీవితంలో ఒక నూతన ఆరంభాన్ని ఆయన మరలా చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. Surrender your life to the Lord this evening. ఈ సాయంత్రం సమయాన నీ జీవితాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించు. Make a new decision. ఒక నూతనమైన తీర్మానాన్ని చేయి. Make a new beginning. నూతన ఆరంభాన్ని ఆరంభించు. God is willing to bless your young life. నీ యొక్క యవన జీవితాన్ని నిన్ను దీవించాలని ప్రభు ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాడు. God loves you in your sinful condition. నీ పాప స్థితిలోనే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. And tell the Lord tonight, Lord, in the coming days, I want to live for you and I want to serve you. ప్రభుతో చెప్పు, ప్రభువా రానున్న దినాల్లో నేను నీ కొరకు జీవించి నేను సేవించాలని నేను ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పు. Lord, I want to be used for the kingdom of God. ప్రభువా దేవుని రాజ్యం కొరకు నేను వాడబడగోరుతున్నానని చెప్పు. I'll give you 2 minutes in silence. Will you kindly say a prayer in your heart? 2 నిమిషాలు కేటాయిస్తున్నాం. మౌనంగా నీ హృదయంలో నీ ప్రార్థన చెప్పగలవా? And may this prayer be from the depth of your heart in honesty and sincerity. ఈ యొక్క ప్రార్థన సమస్తమైన యథార్థతతో నీ హృదయాంతరంగంలో నుండి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. So please take this 2 minutes to surrender your life to the Lord. కాబట్టి tonight. నీ జీవితాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించడానికి ఈ 2 నిమిషాల సమయాన్ని తీసుకో, సద్వినియోగపరచుకో. Our gracious and loving Heavenly Father, మా కృప కలిగిన ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున మా తండ్రి, we thank Thee for Thy loving presence in our gathering this evening. ఈ సాయంత్రం సమయాన ప్రభువా మా యొక్క కూడికలోని మీ యొక్క ప్రేమ కలిగిన సన్నిధిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. Thank Thee for Thy living word brought to our attention by Thy Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మా యొక్క గమనికలోనికి తీసుకుని రాబడిన మీ పరిశుద్ధమైన సజీవమైన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. Thank Thee for the young people who have heard Thy word. మీ యొక్క వాక్యాన్ని విని ఉంటున్న ఈ యొక్క యవనస్తులు బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. We thank You for Thy great love and desire for our life. మా జీవితాల కొరకైనా మీ గొప్ప ప్రేమ మీ యొక్క ఆశను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. Your thoughts towards us as young people, they are not evil. ప్రభువా యవన ప్రజలైన మా పక్షాన మీరు కలిగి ఉంటున్న తలంపులు చెడ్డ తలంపులు కావు. Your thoughts towards us, your plan for our future is always good. ప్రభువా మా యొక్క యవన జీవితాల పక్షంగా మీరు కలిగి ఉంటున్న తలంపులు అవి మేలు కొరకైనవి. Lord, we pray that whatever the Holy Spirit has brought to our attention, Lord, as young people, give us abundant grace to obey Thy word. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ తలంపులైతే ప్రభువా మా ఎదురుకి తీసుకుని వచ్చి ఉంటున్నాడు, యవనస్తులమైన మేము వీటిని అనుసరించడానికి మీ యొక్క సమృద్ధి అయిన కృపను మాకు దయచేయండి. You know every one of our hearts. ప్రభువా మా ప్రతి హృదయాన్ని మీరు ఎరుగుదు. We cannot hide anything from You. ప్రభువా మీ నుండి మేము ఏది కూడా మరుగుపరచలేం. Wherever we have failed You, in the light of the word given to us, forgive us. ప్రభువా ఏ పరిస్థితుల్లోనైతే ప్రభు మేము తప్పిపోయింటున్నామో ప్రభువా దేవుని యొక్క వాక్య వెలుగులో మేము సరిచేయబడి తండ్రి ప్రభువా వాటిని సరి చేసుకోవడానికి సహాయపడండి, క్షమించండి. And whatever desires, whatever new decisions, new commitments, new surrenders that we have made tonight, please accept it. ప్రభువా ఈ సాయంత్రం సమయాన ఈ రాత్రి సమయాన మేము ఏ కోరికలు అయితే మా హృదయాలు కలిగి ఉంటున్నామో ఏ తీర్మానాలు మేము చేసుకుంటున్నామో వాటన్నిటిని కూడా ప్రభువా నిలబెట్టుకోవడానికి సహాయపడండి. In our own strength, we cannot do anything. ప్రభువా మా యొక్క స్వంత శక్తితో మేము ఏమి చేయలేం. So Lord, in our weakness, may Thy grace, may Thy power be manifested in the coming days. కాబట్టి రానున్న దినాల్లో మా యొక్క బలహీనతలో మీ యొక్క శక్తి మీ యొక్క కృప ప్రత్యక్షపరచబడును గాక. Lord, we pray that You will bless the young people. యవనస్తుని ప్రభువా మీరు దీవించాలని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. You know all their desires.
for వారి their యొక్క future. వారి యొక్క భవిష్యత్తు నిమిత్తమై భవిష్యత్తు కొరకై వారి యొక్క కోరికలన్నీ కూడా మీరు ఎరిగిన దేవుడు. Lord, I commit and commend every one of them to your mighty hand. ప్రభు అందరిని కూడా మీ యొక్క శక్తిగల హస్తానికి అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాను. Those who are studying, help them in their studies. చదువుకుంటున్న వారి విద్యాభ్యాసంలో మీరు సహాయపడండి. Those who are working, thy abundant grace may be sufficient. ప్రభు ఎందరైతే పని చేసుకునే వారు ఉంటున్నారో వారందరికీ కూడా మీ యొక్క సమృద్ధి అయిన కృప వారికి చాలినంత కృప వారికి తోడుకొండును గాక. Those who have finished their studies and waiting for jobs, thou will open the door of employment for them. ఎందరైతే విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగాలు కనిపెడుతున్నారో వారికైనా ప్రభు ఉద్యోగాల కొరకైనా ద్వారాలు తెరవజేయండి. Many of them who are looking to get married, in thy will, in thy plan, in thy purpose, thou will choose their life partners. ఎందరైతే వివాహాల కొరకైతే కనబెడుతున్నారో వారందరూ కూడా మీ యొక్క ప్రణాళిక మీ యొక్క ఉద్దేశం చొప్పున తండ్రి వారి కొరకైనా జీవిత పాలి భాగస్వాముల్ని సిద్ధపరచండి. Lord, we pray that whatever may be their emotional needs, spiritual needs, financial needs, Lord, every need may be supplied by thee. ప్రభు వారి యొక్క అచేతనమైన తండ్రి అక్కరలు వారి యొక్క ఆత్మీయ అక్కరలు వారి యొక్క ఆర్థిక అక్కర్లు అన్ని కూడా మీ మహిమ నుండి తీర్చబడిన గాక. And we know, Lord, that you care for us. ప్రభు మీరు మా విషయమై చింత కలిగి ఉంటున్నారని తను మేము ఎరుగుదాం. You are our good shepherd. ప్రభు మీరు మా మంచి కాపరివి. Continue to guide them and lead them for the future. భవిష్యత్తు కొరకై ప్రభు వారిని నడిపించండి, వారి బాధ్యత వహించండి. How wonderfully this past 10 to 11 weeks of this deadly disease infection of coronavirus, you have protected us and our families. ప్రభు ఎంత అద్భుతంగా ఈ 10-11 వారాల్లో ఈ యొక్క భయంకరమైన కరోనా తను విజృంభిస్తున్న పరిస్థితిలో మీరు మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని ప్రభు మీరు కాపాడిన వారు ఉంటున్నారు. Continue to help us for the coming days. రానున్న దినాల్లో కూడా ప్రభు మీరు మాకు సహాయపడుతూ రండి. So I pray for each and every one of them, committing them into your mighty hand. Offer this prayer with thanksgiving in the blessed name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ యొక్క బలమైన సురక్షితమైన హస్తాలకి అప్పగించుకుంటూ వారి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తూ ధన్యకరమైన మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Now unto him that is able to keep us from falling and to present them faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, our Lord Jesus Christ, be glory, dominion and power both now and forevermore. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, uncle. Thank you. Recorded? Yes, uncle. Switched off? I'm stopping the recording, uncle.